Hello, dear students. Welcome to Contemporary Studies in English Language lecture. We have been studying the topic Contemporary Theories or Views of Language. I hope you have studied the previous lecture, you have watched the previous lecture, and have understood the concepts explained in it. These days, I am a bit busy with some online workshops, and therefore I am unable to take your live class online. So, hence, I am sending you these recorded lectures, but we will meet online soon. Till then, you must cope with these recorded lectures and you can understand them quite easily because I have been trying my best to explain the topics to you. So, let us start today's lecture. This is the syllabus of unit number 3. As I told you, we have four units in the syllabus. This is the third unit on morphology. So when I taught morphology to you, I showed this slide to you and I gave you the syllabus. This is the slide which I showed you in the previous lecture where I explained you the syllabus of unit number 1. And in unit 1 we are studying the first topic in it, that is we are studying what is linguistics, and in it we have finished the traditional approach and the structural approach to linguistics. In today's lecture I am going to talk on the cognitive approach to linguistics. Then we will also study synchronic and diachronic studies, and then if we get time then I shall talk on langue and parole. So these are the three topics which I want to finish in this lecture. Let us see how far we can go. So traditional approach to linguistics, these are the principles, premises of the traditional approach. They gave importance to Greek and Latin language. Their approach was prescriptive. They gave more importance to writing than speech. And then they considered linguistics as a branch of philosophy and logic. Then the structuralists opposed these principles and then they came up with their own theories. The most important thing about structuralism is that they established linguistics as a special branch of science. So they got this recognition for linguistics. So they convinced people that linguistics is a special branch of knowledge, it is a special science, and people agreed to it. The main exponent of this theory was Ferdinand de Saussure in France and then Leonard Bloomfield in America. They rejected almost all the principles of traditional approach and they gave more importance to speech than writing. Then they found out discovery procedure. They studied different languages in the world, etc. So they were quite systematic in studying languages. But then in 1950s, another linguist, literary critic, and theorist came forward and rejected all the principles of structuralism. So let us see cognitive approach to linguistics which rejected the structuralism, the principles in structuralism. Now, it emerged in the late 1950s and Noam Chomsky's book Syntactic Structures marks the beginning of this approach. So, as the main exponent of structuralism is Ferdinand de Saussure, similarly, Noam Chomsky initiated cognitive approach to linguistics. With his book Syntactic Structures, he came up with the theory of cognitive approach to linguistics. Now let us see what is his approach. Now, first of all, he rejected the view that the function of linguistics was simply to provide
a classification and a terminology to talk about the language. I shall take next 2 points and then I shall discuss these 3 points together. Then he argued that linguistic theory must capture the psychological aspect of the knowledge of language. And he said that human mind is not a blank slate. Thus, he believed that our brain is designed in such a way that a normal human being learns at least one language in his or her life. So I am trying to explain these 3 points to you. Now, let us consider this point first. Human mind is not a blank slate according to Noam Chomsky. Our brain is designed in such a way that a normal human being learns at least one language in his or her lifetime. जर तुम्ही सामान्य माणूस असाल, तुमच्या शरीराचा विकास सामान्य पद्धतीने झाला असेल, तर तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये किमान एक भाषा शिकता. सम पीपल लर्न इवन more than one language. For example, we Indians, we know Marathi, Hindi, English, and some students know some other languages as well. So तुम्ही जर सामान्य एन्व्हायरमेंटमध्ये राहत असाल, म्हणजे लोकवस्तीत, मनुष्यवस्तीत राहत असाल, सामान्यपणे तुमचं संगोपन झालं असेल, देन यू कॅन नॅचरली पिकअप वन लँग्वेज. याचंच एक तुम्हाला वेगळं उदाहरण देतो की रडियार्ड किपलिंग या लेखकाने जंगल बुक ही एक फेमस नॉव्हेल लिहिली. आय एम शुअर यू मस्ट हॅव हर्ड द नेम जंगल बुक, इन विच द कॅरेक्टर मोगली अपियर्स. जंगल बुकवरती सिनेमाही तुम्ही पाहिला असेल. सो व्हॉट इज द स्टोरी ऑफ जंगल बुक? अ ह्युमन चाइल्ड इज brought up by the animals in the forest. So this child is a normal child actually, but it is brought up by the animals like the fox, then the bear, then the black panther, etc. So they raise the child and the child speaks the language of the animals. The child doesn't speak the language of humans. हे त्या गोष्टीतलं वैशिष्ट्य. आणि नंतर मग द नॉव्हेल एंड्स इन सच अ वे दॅट फायनली मोगली हॅज टू लिव्ह द फॉरेस्ट अँड ही स्टेज विथ ह्युमन बीइंग्स बिकॉज अदर ॲनिमल्स इन द फॉरेस्ट assures him, tells him that look, you are not an animal like us, you are different, you are an animal but you are different from us, so you cannot stay with us, you cannot stay among us, therefore you have to stay with your kins, so please go to the village and stay there. And thus Mowgli goes there and lives. So that is the story of Rudyard Kipling's Jungle Book. My point here is an ordinary child, a normal child, when stays in human society naturally picks up a language. So Noam Chomsky gave importance to human mind and human brain. He believed that human mind is not a blank slate. Our brains are programmed, or our mind is programmed to learn a language, to learn at least one language in our lifetime. आपल्या ब्रेनची किंवा आपल्या माइंडचं प्रोग्रॅमिंग अशा प्रकारे केलेलं आहे जेनेटिकली की आपण किमान एक भाषा तरी शिकतोच. कुठलीही भाषा असू शकेल. फॉर एक्झाम्पल, अ चाइल्ड बॉर्न इन महाराष्ट्र ऑफ मराठी स्पीकिंग पॅरेंट्स, इफ इट इज टेकन टू रशिया अँड इफ इट इज ब्रॉट अप देअर, द चाइल्ड विल पिकअप रशियन, बट इट विल पिकअप वन लँग्वेज. कुठली तरी एक भाषा शिकेल आणि ती कोणती शिकेल तर ते त्याच्या सराउंडिंगवरती अवलंबून असतं की त्याचे पॅरेंट्स कोणती भाषा बोलतात, आजूबाजूला त्याचे फ्रेंड्स, स्कूलमध्ये कोणती भाषा वापरली जाते, याच्यावरून ते मूल कोणती भाषा वापरेल, बोलेल, शिकेल हे ठरत असतं. तर नॉम चॉम्स्कीचं असं म्हणणं होतं की ह्युमन माइंड इज नॉट अ ब्लँक स्लेट. आपल्या ब्रेनचं प्रोग्रॅमिंग ऑलरेडी केलेलं असतं जेनेटिकली.
we are designed in such a way that we learn at least one language. तर स्ट्रक्चरलिझमचा एक दोष त्याने असं शोधून काढला की स्ट्रक्चरलिझम काय करतंय. स्ट्रक्चरलिझम जस्ट क्लासिफाईज अँड गिव्स डिफरंट वर्ड्स टू टॉक अबाउट लँग्वेज. की वेगवेगळे शास्त्रीय शब्द वापरून, जसं सिमॅन्टिक्स, प्रॅग्मॅटिक्स एटसेट्रा. सो स्ट्रक्चरलिझम uses different terminology and it has different classification of language, but it really does not help in explaining language. मग स्ट्रक्चरलिझमनी काय केलं, जसं ससूर म्हणाला ना की language is a system of systems. There are several systems in a language and the systems work together to create meaning. So you have phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, sociolinguistics, etc. These are the branches of linguistics which function together to create a meaningful sentence. पण नॉम चॉम्स्की म्हटलं, हे काय तुम्ही नुसते सायंटिफिक टर्म्स वापरताय, जार्गन्स वापरताय, बट यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग लँग्वेज. तुम्ही हे सिद्ध करा किंवा तुम्ही याबद्दल सांगा की हाऊ डू ह्युमन बिईंग्स स्पीक ऑर हाऊ डू ह्युमन बिईंग्स यूज लँग्वेज. त्यांच्याकडे हे स्किल कुठून येतं. त्याच्यानंतर हा एक मुद्दा बघा, सेकंड पॉईंट यातला. ही आर्ग्यूड दॅट अ लिंग्विस्टिक थेअरी मस्ट कॅप्चर द सायकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लँग्वेज. की लिंग्विस्टनी हे सुद्धा एक्सप्लेन केलं पाहिजे. नुसतं तुम्ही लँग्वेजचं स्ट्रक्चर याचा अभ्यास करू नका. यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द सायकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लँग्वेज. यू शुड टॉक अबाउट द इनबॉर्न कॅपॅसिटी ऑफ ए ह्युमन बीइंग टू लर्न ऑर टू ॲक्वायर लँग्वेज. सो every human being, according to Chomsky, has intuitive knowledge of learning language. तर नॉम चॉम्स्कीचा भर हा माइंडवर, ब्रेनवर आणि सायकॉलॉजीवर होता. की प्रत्येक माणसामध्ये एक उपजत वृत्ती असते भाषा शिकण्याची, इंट्युइटिव्ह. त्याला बऱ्यापैकी समजत असतं की विच सेंटेन्स इज करेक्ट अँड विच सेंटेन्स इज रॉंग. आपण पुढच्या स्लाईडवरती ते पाहणारच आहोत. इंट्युइटिव्ह नॉलेज म्हणजे काय, तर इनबॉर्न नॉलेज. जसं की महाभारतामध्ये अभिमन्यूला असं म्हणतात की इनबॉर्न नॉलेज होतं, की ते चक्रव्यूह कसं भेदायचं हे फक्त अर्जुनाला आणि अभिमन्यूला माहीत होतं. बिकॉज इट इज बिलीव्ड दॅट अभिमन्यू हॅड हर्ड इट when he was in the womb of his mother. So he knew it. So when he went on the battlefield, or he was sent to the battlefield to crack the Chakravyuh, because he knew it. And how did he know it? He knew it because he had heard it when he was yet to be born. तसंच लँग्वेजचं सुद्धा असतं. तसंच लँग्वेजचंही आहे असं नॉम चॉम्स्कीचं म्हणणं आहे की man or human beings are different from other animals because human brains are programmed. Human mind is designed to learn at least one language in his or her lifetime, and a linguist should try to find out how or from where this knowledge comes. So, according to Noam Chomsky, the structuralist approach is not a true approach to study language. He especially was against the discovery method. जी स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टनी डिस्कवरी मेथड शोधून काढली होती ना, त्याच्या तो विरुद्ध होता. व्हॉट वॉज द डिस्कवरी मेथड विच आय एक्सप्लेन्ड यू लास्ट टाइम. In the discovery method, the linguists went to different parts of the world, especially they went to America, and they tried to record the languages of the Native Americans, the Red Indians. So whatever they heard, they jotted down. They jot down the sounds of the Red Americans. They even recorded their sounds, and then they tried to establish the grammar of the language. But Noam Chomsky said that
युअर होल एक्सपेरिमेंट वॉज रॉंग. कारण का, कदाचित तुम्ही जे ऐकलं ते कदाचित रॉंग उच्चार असतील. तुम्ही त्या रेड इंडियन्स काय जे बोलतात ते ऐकलं, त्याच्यावरून तुम्ही त्यांचे साऊंड सिस्टीम शोधण्याचा प्रयत्न केला एटसेट्रा. सो यू ट्राय टू find out the phonology of the red Indian language, then you try to construct a grammar of the language, etc. But maybe you heard the wrong expressions, maybe you heard the wrong sounds by the speakers. So whatever you wrote down, whatever you jotted down was wrong. मग तुमचा डेटाच जर रॉंग असेल तर तुमचं पुढचं सगळं स्ट्रक्चरच रॉंग असणार. त्यामुळं त्यांनी कडाडून टीका केली त्यांच्या डिस्कवरी प्रोसिजरवर. Then he gives importance to the role of native speaker. So for Noam Chomsky, the native speaker is very important. त्या भाषेचा नेटिव्ह स्पीकर, कोणत्याही भाषेचा, मराठीचा असो इंग्लिशचा असो, तर तिथला मूळ ती भाषा बोलणारा माणूस, व्यक्ती, हा नॉम चॉम्स्कीसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण नॉम चॉम्स्की बिलीव्स दॅट द नेटिव्ह स्पीकर नोज द ग्रामर ऑफ हिज लँग्वेज व्हेरी वेल. Although he is an illiterate person, or maybe he is half literate, he knows his or her language very well. He has internalized the language system, the system of his language, and therefore the native speaker of the language can give you only correct sentence. म्हणजे अशिक्षित अर्धशिक्षित जरी माणूस असला तरी तो इनकरेक्ट सेंटेन्सेस त्याच्या भाषेतली बोलतच नाही. कारण त्यांनी त्याच्या मनामध्ये, मेंदूमध्ये लँग्वेजची सिस्टीम इतकी चांगली आत्मसात केलेली आहे की त्याला चुकीची सेंटेन्सेस तयार करताच येत नाहीत. त्याची काही एक्झाम्पल्स आपण बघू. सो लिंग्विस्टिक्स वॉज टू कन्स्ट्रक्ट अ थिअरी विच वुड एक्सप्लेन अँड प्रेडिक्ट फॅक्ट्स रिगार्डिंग लँग्वेजेस. तर नॉम चॉम्स्कीचं म्हणणं होतं की तुम्ही जर लिंग्विस्टिक सायन्स मानत असाल, त्याचा अभ्यास करायचा असेल, तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन अँड प्रेडिक्ट फॅक्ट्स रिगार्डिंग लँग्वेजेस. व्हॉट विल हॅपन टू द लँग्वेज, व्हॉट काइंड ऑफ सेंटेन्सेस आर पॉसिबल इन द लँग्वेज, हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. हा पॉईंट मी पुढच्या स्लाईडवर तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो. द structuralists did not give importance to linguists intuitive knowledge of the language. सॉरी, इथं लिंग्विस्ट नव्हतं मला म्हणायचं, द स्पीकर्स किंवा लँग्वेज युजर्स, SPEAKER, स्पीकर्स. सो स्ट्रक्चरलिझमचा एक दोष नॉम चॉम्स्कींना असा आढळला की ही रिअलाइज दॅट the structuralists do not give importance to the mind, to the brain of the speaker, to the brain of the language user at all. त्यांना काय वाटतं की 1+1=2 अशा मॅथमॅटिकल पद्धतीने आपण भाषा शिकू शकू, की भाषेचे एकदा स्ट्रक्चर शोधून काढले, भाषेच्या वेगवेगळ्या ब्रांचेस आपण तयार केल्या, प्रत्येक गोष्ट आपण सिस्टमॅटिकली शोधायचा प्रयत्न केला, अभ्यासायचा प्रयत्न केला, तर वी विल कम टू अ फायनल कन्क्लुजन अँड वी कॅन स्टडी लँग्वेज. पण चॉम्स्कीचं म्हणणं होतं की नाही, असं फॉर्म्युला देऊन भाषा शिकता येत नाही, असे फक्त नियम एखाद्याला शिकवून भाषा आत्मसात करता येत नाही. सो ही वॉज अगेन अगेन्स्ट द स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड ऑफ लर्निंग फॉरेन लँग्वेजेस, की जे त्यांनी रेड इंडियन्सची भाषा आणि नंतर इतर अनेक भाषा त्यांनी शिकण्याचा प्रयत्न केला, अँड दे सक्सेसफुली ट्राय टू फाइंड आउट basic structures of some languages. But he said that you used a mechanical method of learning the language and these methods will not help you much. तर तुम्ही काय, स्पीकरचं जे इंट्युइटिव्ह नॉलेज आहे, मगाशी मी लिहिला होता तो शब्द, इंट्युइटिव्ह नॉलेज म्हणजे उपजत ज्ञान भाषेबद्दल जे आहे त्याबद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे, यू डोंट नो मच. आणि म्हणून मग त्यांनी त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक वेगळीच ब्रांच शोधून काढली, दॅट इज कॉल्ड ॲज जनरेटिव्ह ग्रामर किंवा ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह जनरेटिव्ह ग्रामर, किंवा त्याला TG ग्रामर असं सुद्धा म्हणतात.
तर हे लक्षात ठेवा. फर्डिनांड डी सोसूर म्हटलं की स्ट्रक्चरलिझम अँड टी जी ग्रामर म्हटलं की नॉर्म चॉम्स्की. सो नॉर्म चॉम्स्की सेड दॅट generative grammar would study or would explain the phenomena called language better. Noam Chomsky said that the grammar should be able to generate all and only the correct sentences. तुम्ही अशा प्रकारे ग्रामर तयार केलं पाहिजे एखाद्या भाषेचं की इट शुड क्रिएट ऑल अँड ओनली करेक्ट सेंटेन्सेस. तुमच्या ग्रामरद्वारे चुकीची वाक्य तयारच होता कामा नाही. फॉर एक्झाम्पल बघा, इंग्लिशमध्ये तुम्ही SVO स्ट्रक्चर ऐकून असाल. सब्जेक्ट व्हर्ब ऑब्जेक्ट असं स्ट्रक्चर असतं. हे सुद्धा स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टचीच देण आहे आपल्याला, की त्यांनी वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स शोधून काढले. SVO, SVA. आता युझिंग दिस स्ट्रक्चर SVO सब्जेक्ट व्हर्ब ऑब्जेक्ट आय कॅन क्रिएट धिस सेंटेन्स. जिम ईट्स द कार. जिम हे सब्जेक्ट आहे, ईट्स हे व्हर्ब आहे, बरोबर, आणि द कार हे ऑब्जेक्ट आहे. म्हणजे मी बरोबर स्ट्रक्चर फॉलो केलेलं आहे. बट इज द सेंटेन्स ग्रॅमॅटिकली करेक्ट? हे आपण सुद्धा सांगू शकतो की द सेंटेन्स इज नॉट ग्रॅमॅटिकली करेक्ट, बरोबर. किंवा वॉटर ड्रिंक्स मी. बघा सेंटेन्स काय म्हणतोय मी. वॉटर ड्रिंक्स मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. इज द सेंटेन्स ग्रॅमॅटिकली करेक्ट? नो, द सेंटेन्स इज नॉनसेन्सिकल. Jim eats the grammar is also a nonsensical sentence. Grammatically it is correct, but pragmatically it is wrong. तुम्ही जर स्ट्रक्चर वाईज त्याचा अभ्यास करायला गेला तर तुम्ही म्हणाल अगदी बरोबर सेंटेन्स आहे. SVO हा फॉर्म्युला व्यवस्थित वापरला गेलेला आहे. अशाच प्रकारचं सेंटेन्स चॉम्स्कीने तयार केलं की जे नंतर खूप गाजलं, खूप फेमस झालं. ते मी इथं दिलेलं आहे बघा तुम्हाला. Colorless green ideas sleep furiously. The sentence has a perfect structure. But does the sentence mean anything to you? त्या सेंटेन्सचा अर्थ लागतोय का तुम्हाला? कलरलेस ग्रीन आयडियाज. आता बघा, आयडियाजला कलर नसतो पण ग्रीन आयडियाज म्हटले. पण या ग्रीन आयडियाज कसल्या आहेत? कलरलेस आहेत. मग कलरलेस असतील तर ग्रीन कशा? आणि आयडियाजला कुठं कलर असतो का? स्लीप. डू आयडियाज स्लीप? नो. ॲनिमल्स ऑर ह्युमन बिईंग्स स्लीप. हाऊ कॅन आयडियाज स्लीप? पण ठीक आहे, आपण त्याच्यात फिगर ऑफ स्पीच आहे असं एक्सप्लेन करू किंवा असं मानूया की आयडिया हे एक फिगरेटिव्हली वापरलेलं आहे. सो आयडियाज स्लीप. बट इफ दे स्लीप, हाऊ कॅन दे स्लीप फ्युरियसली, एटसेट्रा. सो देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स विथ द सेंटेन्स. Chomsky said that, look, I have used the structure of the language, but using the structure of the language, I can create meaningless sentences. जसं की हे meaningless sentence आहे. Grammatically correct, but pragmatically wrong. Grammatically correct, but meaningless sentence. तर अशा प्रकारची सेंटेन्सेस आपल्याला करताच येऊ नये. तुम्ही असं ग्रामर शोधून काढा की विच विल जनरेट ऑल अँड ओनली करेक्ट सेंटेन्सेस. मग आपल्याला हे माहिती आहे की हे रॉंग सेंटेन्स आहे. किंवा एखाद्या इलिटरेट इंग्लिश माणसाला जर तुम्ही हे सेंटेन्स वाचून दाखवलं तर द पर्सन विल से दॅट यू आर टॉकिंग नॉनसेन्स. इट्स अ फुलिश सेंटेन्स. कारण का? इंट्युइटिव्हली, psychologically, his brain is designed in such a way that he knows what is right and what is wrong, which sentences are right and which expressions are wrong. हे त्याला माहिती आहे, म्हणून तो या प्रकारचं वाक्य हे चुकीचं आहे असं म्हणेल. मे बी ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू ग्रॅमॅटिकली व्हाय दिस सेंटेन्स इज रॉंग. तो म्हणेल स्ट्रक्चर बरोबर आहे, स्ट्रक्चर वाक्याचं बरोबर आहे म्हणजे वाक्य ग्रॅमॅटिकली करेक्ट असतं असं नाही. तर वाक्य हे मिनिंगफुली सुद्धा त्याला, त्या वाक्याला काहीतरी अर्थसुद्धा हवा. तर चॉम्स्कीचं म्हणणं होतं की तुम्ही फक्त स्ट्रक्चर शोधून काढताय. यू ट्राय टू स्टडी लँग्वेज सायंटिफिकली, बट यू डू नॉट कन्सिडर द सायकोलॉजिकल एलिमेंट इन लँग्वेज लर्निंग. पीपल ॲक्वायर लँग्वेज
through some psychological methods which you have to learn. हे नॉम चॉम्स्कीचं म्हणणं होतं. आता जसं बघा, आपल्याला मराठी भाषा खूप चांगल्या प्रकारे वापरता येते, पण मी जर तुम्हाला विचारलं की काय असतो कर्मणी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग सांगा मला, भावे प्रयोग काय असतो. वी स्टडीड दिस इन हायस्कूल बट वी डोंट नो इट, वी डोंट रिमेंबर इट नाव. But does that mean that we cannot use Marathi effectively? No. Although we don't know the grammar of Marathi, I mean, we cannot explain the grammar of Marathi, we can use it very effectively. So, all of us speak, write Marathi correctly. तर हे जे आपल्याला इनेट नॉलेज आलेलं आहे, हे काय आपल्याला शाळेत गेलो म्हणून आलं असं नाही. अशिक्षित माणूससुद्धा बरोबरच वाक्य बोलतो. कदाचित तो गावंढळ आणि थोडीशी अशुद्ध भाषा वापरत असेल, बट तो काय असली वाक्य बोलत नाही. कोणती, जिम इट्स द कार किंवा कलरलेस ग्रीन आयडिया स्लीप फ्युरियसली एटसेट्रा एटसेट्रा. जर मी असं एखादं मराठी वाक्य सांगितलं तर तुम्हाला ते पटतंय का बघा. एक म्हातारी असते, ती लहानपणीच मरते. लिसन टू द सेंटेन्स अगेन. एक म्हातारी असते, ती लहानपणीच मरते. डज द सेंटेन्स हॅव एनी मीनिंग? नो. द सेंटेन्स इज सेल्फ कॉन्ट्रॅडिक्टरी. वाक्यातले दोन शब्द एकमेकाला विरोध करतायत. ती म्हातारी असते तर ती लहानपणी कशी मरेल? सेंटेन्स हे ग्रॅमॅटिकली करेक्ट आहे, पण त्या सेंटेन्सला काही अर्थ नाही. तर अशा प्रकारची सेंटेन्सेस करेक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर वापरून तयार केली जाऊ शकतात. दिस इज व्हॉट नॉम चॉम्स्की meant, and he said that such structures should not be available in the language. Your grammar should be such that your grammar should produce only the correct sentences. So native speaker internalizes the language. नॉम चॉम्स्कीचं म्हणणं होतं की नेटिव्ह स्पीकर हा भाषा आत्मसात करतो, जशी आपण मराठी आत्मसात केलेली आहे तशी. आणि म्हणून Noam Chomsky thought that linguistics is not a special branch of science, but it is a branch of cognitive psychology. बघा, पुन्हा शिफ्ट बदलला की ट्रेडिशनल ग्रामर काय म्हणत होतं. ट्रेडिशनल ग्रामर म्हणत होते की लँग्वेज स्टडी और लँग्वेज इज अ ब्रांच ऑफ लॉजिक फिलॉसॉफी. मग स्ट्रक्चरलिझमनी बऱ्याच मेहनतीने हे सिद्ध करून दाखवलं की नाही, लिंग्विस्टिक्स इज अ सायन्स. आता चॉम्स्की म्हणू लागला की नाही, ठीक आहे, इट इज अ सायन्स बट इट इज नॉट ॲन इंडिपेंडंट सायन्स, बट इट इज अ ब्रांच ऑफ कॉग्नेटिव्ह सायकॉलॉजी. लँग्वेज स्टडी और लिंग्विस्टिक्स शुड बी स्टडीड अंडर द बॅनर ऑफ सायकॉलॉजी. इट इज द ब्रांच ऑफ सायकॉलॉजी. कारण लँग्वेज लर्निंगमध्ये बराचसा सायकॉलॉजीचा भाग आहे. इंट्युइटिव्ह नॉलेज, जसं की द ब्रेन इज प्रोग्रॅम्ड, द ब्रेन इज डिझाईन्ड इन सच अ वे दॅट ऑल ह्युमन बीइंग्स लर्न ॲट लिस्ट वन लँग्वेज. या नॉम चॉम्स्कीच्या थिअरीमुळं लिंग्विस्टिक्समध्ये खूप एक मोठं वादळ निर्माण झालं आणि दोन गट पडले की सम बिलीव्ड दॅट नो, लिंग्विस्टिक्स इज अन इंडिपेंडंट सायन्स, अँड सम सपोर्टेड चॉम्स्कीज थिअरी दॅट it is a branch of cognitive psychology, and they came up with TG grammar, transformative generative grammar. तर ही बेसिकली कॉग्नेटिव्ह थिअरी आहे किंवा कॉग्नेटिव्ह अप्रोच टू लिंग्विस्टिक्स म्हणजे हे आहे. तर माझे तिन्ही अप्रोचेस तुम्हाला शिकवून झालेत. हा नोआम चॉम्स्की यांचा फोटो आहे. नोआम चॉम्स्की स्टील अ लाईफ. ही इज 92 years old नाव. 1928 त्यांचं बर्थ इयर आहे. आणि हे बुक आहे बघा, सिंटॅक्टिक स्ट्रक्चर्स, की ज्याच्यामध्ये त्यांनी या रिव्होल्युशनरी थेरीज मांडल्या. नॉम चॉम्स्की हे फक्त लिंग्विस्ट नाही, तर ही इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल थिंकर, की भारताबद्दल आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीबद्दल सुद्धा ही त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. सो ही इज अ लिंग्विस्ट, ही इज अ हिस्टॉरियन, ही इज अ लिटररी थिअरिस्ट, अँड ही इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल थिअरिस्ट. तर नॉम चॉम्स्कीचं हे हा महत्त्वाचा अप्रोच मी आता तुम्हाला शिकवला. होप यू हॅव अंडरस्टूड इट. आता
तिन्ही अप्रोचेस आपले शिकून झालेले आहेत. नाव I go further and I talk about diachronic and synchronic methods of linguistic. खूप छोटा टॉपिक आहे, very easy to understand. I shall finish it today and then we will stop. So what is diachronic and synchronic methods of linguistic? See, what is diachronic? Diachronic is historical linguistics, the study of language change and reconstruction of earlier stages of language. Genetic relationship between languages. थोडा theoretical पार्ट आहे याच्यात, मी एक्सप्लेन करतो, डोंट वरी. सिंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स बघा, द स्टडी ऑफ लँग्वेज ॲट अ पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाईम. भाषेचा एका विशिष्ट काळातला अभ्यास, दॅट इज कॉल्ड ॲज synchronic linguistics. Let us go to next slide to understand the concept better. So what is synchronic approach? आता फर्स्ट ऑफ ऑल दोन्ही वर्डमध्ये क्रॉनिक शब्द आलेला आहे बघा, CHRONIC. सो क्रॉनिक, द वर्ड क्रॉनिक और chronic comes from the word chronos, which is a Greek word which means time. So synchronic linguistics studies language as a living whole. Language as a living whole, existing as a state at a particular point in time. So language existed as a state at a particular point in time. For example, Marathi in the age of Saint Dnyaneshwar. The form of Marathi that we use today is very different from the Marathi which was there in Saint Dnyaneshwar's time. It is again different from the Marathi which was there in Shivaji Maharaj's time. So Shivakalin Marathi is different from Saint Dnyaneshwar's Marathi, which is different from today's Marathi. So the study of Marathi of a particular historical time is called as synchronic linguistics. These are the terms used by फर्डिनांड डी सोसूर. तरी हे सोसूरच्या कॉन्सेप्ट्स आहेत किंवा सोसूरने डिझाईन केलेल्या कॉन्सेप्ट्स आहेत. तर सिंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स म्हणजे काय, तर द स्टडी ऑफ लँग्वेज विच एक्झिस्टेड ॲज अ स्टेट ॲट अ पर्टिक्युलर पॉईंट इन टाईम. एका विशिष्ट काळातल्या भाषेचा अभ्यास, जसं की द स्टडी ऑफ व्हिक्टोरियन इंग्लिश. व्हिक्टोरियन इंग्लिश या काळातल्या किंवा द स्टडी ऑफ इंग्लिश इन व्हिक्टोरियन पिरियड. व्हिक्टोरियन पिरियडमधल्या इंग्लिशचा अभ्यास म्हणजे कसला अभ्यास, सिंक्रॉनिक स्टडी ऑफ इंग्लिश किंवा त्याला सिंक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स म्हणायचं. आता डायक्रॉनिक काय बघा, डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स कन्सर्न्स लँग्वेज इन इट्स हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट. बघा, इन इट्स हिस्टॉरिकल डेव्हलपमेंट. डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स is concerned about the historical development of the language. भाषेचा हिस्टॉरिकली भाषा कशी डेव्हलप होत गेली. फॉर एक्झाम्पल, संस्कृत भाषा होती, संस्कृत भाषेमधून मग मराठी भाषेची व्युत्पत्ती कशी झाली, त्याच्या आधी प्राकृत भाषा कशी होती, संस्कृत नंतर प्राकृत कशी आली, प्राकृत नंतर मराठी कशी आली, असा एक हिस्टॉरिकल जो अप्रोच आहे, historical development, that is called as diachronic linguistics. Thus descriptive linguistics is known as synchronic linguistics. Descriptive linguistics म्हणजे कुठला, या प्रकारचं लिंग्विस्टिक्स. मी जसं सांगितलं ना की द मराठी इन द एज ऑफ सेंट ज्ञानेश्वर, त्यावेळी कशी भाषा वापरली जात होती, शब्द कोणते होते, सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन्स कसे असायचे, एटसेट्रा. सो यू आर डिस्क्रायबिंग language of a particular age, particular time. Therefore, that is called as synchronic linguistics. It studies language of the language at a particular period of time. एका विशिष्ट काळातील भाषा असा त्याचा अभ्यास असायचा. Historical linguistics is known as diachronic or temporal linguistics. या टर्म्स लक्षात ठेवा. I shall ask you questions in the examination on it. So historical linguistics is also known as diachronic linguistics,
and it deals with the development of language through time. बघा ते काय म्हणतोय इथं, काय म्हटलेलं की इट डील्स विथ द डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेज थ्रू टाईम. काळानुसार भाषा बदलत कशी गेली याचा एक अभ्यास करणे म्हणजे काय करणे, तर हिस्टॉरिकल लिंग्विस्टचा अभ्यास करणे, म्हणजेच त्याला काय म्हणायचं, डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स. जसं की तुम्ही बघितलं असेल की तुम्ही रेड रेड रोज पोएम बघितली ना, त्याच्यात लॅस हा शब्द आला आहे. लॅस अँड द मॉडर्न वर्ड इज गर्ल. लॅड, modern word is boy. Now if you try to study how this word came into being and how later this word followed, लॅस मधून गर्ल कसा आला बाबा, किंवा लॅड मधून बॉय शब्द कसा आला, याचा अभ्यास जर तुम्ही करत गेला तर तो कसला अभ्यास होईल, तो डायक्रॉनिक स्टडी होईल, हिस्टॉरिकल स्टडी, की लॅड कुठून आला आणि मग कसा बदल होत गेला एटसेट्रा. किंवा इंग्लिशमध्ये इतर अजून शब्द आहेत बघा की दाऊ. सो द ओल्ड इंग्लिश वर्ड इज दाऊ, द मॉडर्न वर्ड इज यू. सो इफ यू स्टडी हाऊ दिस वर्ड केम इन टू बिंग अँड फ्रॉम दिस वर्ड हाऊ दिस वर्ड जनरेटेड यू, that is called as diachronic study. But if you study language of a particular time or language used in a particular time in the history, then it is called as synchronic approach to linguistics. Example बघा, the way in which French or Italian have evolved from Latin and Hindi from Sanskrit, it also investigates language change. तर हा कसला आहे, डायक्रॉनिक स्टडी, की लॅटिनमधून फ्रेंच आणि इटालियन भाषांची निर्मिती कशी झाली, अशा प्रकारचा जर मोठा अभ्यास करायचा म्हटला तर तो कसला अभ्यास होईल, डायक्रॉनिक अप्रोच होईल. किंवा संस्कृतमधून हिंदी कशी आली, दॅट विल ऑल्सो बी अ डायक्रॉनिक स्टडी. सो इट ऑल्सो इन्व्हेस्टिगेट लँग्वेज चेंज, हाऊ लँग्वेजेस चेंज्ड. अ स्टडी ऑफ द चेंज फ्रॉम ओल्ड टू मिडल इंग्लिश इज अ डायक्रॉनिक स्टडी. ओल्ड इंग्लिशमधून मिडल इंग्लिशचा प्रवास कसा झाला, दॅट इज डायक्रॉनिक स्टडी. जसं की बघा, ओल्ड इंग्लिशमध्ये CHINT, चिंट हा शब्द होता, त्याच्यावरून नाईट शब्द तयार झाला. नाईट म्हणजे सरदार. स्टॅनवरनं स्टॉन असा शब्द तयार झाला. कसा झाला असेल याचा काहीतरी अभ्यास करत राहणे, याला काय म्हणायचं, डायक्रॉनिक अप्रोच. सो दिस इज a short topic, synchronic study and diachronic study. Synchronic study deals with the study of language of a particular time in the history. इतिहासातल्या एका विशिष्ट किंवा भूतकाळातल्या एका विशिष्ट काळातल्या भाषेचा अभ्यास करणे म्हणजे सिंक्रॉनिक अप्रोच. पण डायक्रॉनिक अप्रोच म्हणजे काय, तर भाषेचे बदल, एका काळातून दुसऱ्या काळापर्यंत भाषा कशी बदलली, शब्द कसे बदलले, दॅट इज कॉल्ड ॲज डायक्रॉनिक अप्रोच टू लिंग्विस्टिक्स. ठीक आहे, आज आपण इथंच थांबू. इन माय नेक्स्ट लेक्चर आय शॅल एक्सप्लेन द टॉपिक लांग अँड परोल. थँक यू. Please provide feedback to me on the WhatsApp group or on Google Classroom. Thank you.